We should be starting the Dalit service before we come to our morning to pray homework, Netflix, and also to give the comfort to the very families. And we will be starting in a few moments. So I request Mr. Ravi Salman to please come and open this meeting. Our loving Heavenly Father and the Lord and Savior Jesus Christ, we thank you, praise you, worship you, honor you, glorify and today. Thank you, Lord, for the wonderful events of this prayer, Lord, Lord, we will conduct this meeting. The Lord Jesus, I pray to be with us. Lord, thank you, those who are on the way, trying to bring them safely, be with us, Father, and so the soul in the world. Lord, now the program kindly be with us. Help us and guide us, Father. We submit everything into the Lord's hand. We pray and ask Him in the mighty name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. We will sing the song Nearer My God. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly. Still my song shall be nearer, my God, to thee,
Dear brothers and sisters in Christ, கர்த்தருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, greet you all in the precious, worthy, glorious name of our beloved Lord and Savior Jesus Christ. எல்லாருக்கும் கர்த்தருடைய இந்த நாமத்திலே வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். We have come to a solemn moment. இப்பொழுது நாம் ஒரு பயபக்திக்குரிய நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். We sang a song, Nearer my God. இப்பொழுது நாம் பாடிய பாடல் நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சமீபமாக வந்திருக்கிறோம். The more we are nearer to the Lord, we are really kept in safe. நாம் எவ்வளவு நாம் கர்த்தருக்கு சமீபமா இருக்கிறோமோ அது நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு நல்ல காரியம். The songs that the person who composed the song, he says, I am climbing a ladder to heaven. இந்த பாடலை எழுதினவர் இப்படியாக நான் பரலோகத்திற்கு படிப்படியாக நான் ஏறி செல்கிறேன். Step by step, I am getting nearer to my God. படிப்படியாக நான் என்னுடைய தேவனுக்கு அருகாமையிலே சமீபத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று. Now we are standing near the mortal of dear sister Priya. நாம் இப்பொழுது சகோதரி என்பவர் அவருடைய சடலத்திற்கு அருகாமையில இருக்கிறோம். Why we have come here? எதற்காக நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம்? Not only to comfort the family of Peter, his wife, his daughter, and all the dear ones. இப்படியாக சகோதரன் பீட்டர், சகோதரி கிறிஸ்டினா மகள் இவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு மாத்திரமல்ல, to examine our life in the light of the Lord's word and in the light of the body which kept before us. தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்துக்கு முன்பாகவும் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற சகோதரியின் சடலத்திற்கு முன்பாகவும் நாம் நம்மை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காக. Dear precious Heavenly Father, we are sharing the word of God to the Holy Spirit. Speak to us so that Lord, anyone who has not accepted Christ as their personal Savior, even at this last moment, Lord, should not know, Lord, they may accept your love and get peace and the joy by accepting you in their person as their personal Savior. We ask in your precious name, Lord, and say, Amen. The word of God says in Hebrews 9:27, எபிரேயர் 9:27 தேவனுடைய வசனம் இப்படியாக நமக்கு சொல்கிறது, it is appointed for a man to die once and stand before the judgment. இப்படியாக மனுஷன் பிறந்து அன்றைய ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயத்திற்படையதும் மனுஷனுக்கு நியமித்திருக்கிறபடியே என்று. Who has given this word? இந்த வார்த்தையை கொடுத்தது யார்? The Lord, who is a judge, he is telling this word. தேவன் நீதிபரராகிய தேவன் தாமே இந்த வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். I have appointed a person for to death and for judgment. ஒரு மனிதன் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயத்திற்ப அடைவதும் மனுஷனுக்கு நியமித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே. We are all very joyful when a person is born in this world. ஒரு மனிதன் இப்படியாக உலகத்திலே பிறக்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் சந்தோஷப்படுகிறோம். God, it's a very joyful occasion. ஏனென்றால் அது ஒரு சந்தோஷமான காரியம். But when a person departs from this world, ஆனால் ஒரு மனுஷன் மரித்து இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது it is a very grievous occasion. அது ஒருவேளை மனதுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு துக்கமான காரியம். But the person who has accepted Jesus Christ as his personal Savior, it's a joyful occasion for him, for her, to be found in the presence of God. ஆனால் எந்த ஒரு மனுஷியோ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தன் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பிற்பாடு மரிக்கும் பொழுது அது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நேரம். The man of God says, when a person is born, தேவனுடைய மனிதன் இப்படியாக சொன்னால், ஒரு மனுஷன் பிறக்கும் பொழுது, or when a baby is born, அவன் பிறந்த நாளிலே already God has written in the date of his or her expired. அவர் எந்த நாளிலே மரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் அந்த நாளை குறித்தும் குறித்திருக்கிறார். There is a validity period in the passport. இப்படியாக நம்முடைய பாஸ்போர்ட்ல பார்க்கும் பொழுது அங்கு எந்த நாளிலே அது முடிவடைகிறது என்று ஒரு நாள் உண்டு. எந்த நாளிலே அது முடிவு பெறுகிறது என்று ஒரு நாள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Same way, God has appointed for every man, every woman's life, every baby's life, everybody's life, a day in which he has to leave this world. அதே விதமாக தேவன் தான் சிருஷ்டித்த ஒவ்வொரு மனுஷனும் குழந்தை யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த நாளிலே அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு ஜெகத்தை விட்டு அவர்களுடைய ஆத்மா பிரிந்து செல்லும் என்பதை குறித்தும் தேவன் தாமே அந்த நாளை குறித்து வைத்திருக்கிறார். Nobody is permanent in this world. ஒருவரும் இந்த உலகத்திலே நிரந்தரமாக ஜீவிக்க முடியாது. We live, we study, we have everything for what? நாம் ஒருவேளை படிக்கலாம், அநேக ஆஸ்திகளை சம்பாதிக்கலாம், இதெல்லாம் எதற்காக? We need it.
We need it. அதெல்லாம் நம்மளுடைய ஜீவிதத்துக்கு தேவை, உண்மைதான். But finally, for what purpose? ஆனால் நம்மளுடைய இறுதியின் நோக்கம் என்ன, அதனுடைய நோக்கம் என்ன? We have to leave everything and go one day. நாம் இந்த உலகத்திலே நாம் சம்பாதித்த எல்லா காரியங்களையும் விட்டு ஒரு நாளிலே நாம் செல்ல வேண்டும். Job says in 9th chapter 10th verse 10 and 11. யோபு இப்படியாக சொல்லுகிறார். 9 Job 9. யோபு 9:10. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறவர். இதோ அவர் என் அருகில் போகிறார், நான் அவரை காணேன். அவர் கடந்து போகிறார், நான் அவரை அறியேன். இதோ அவர் பறித்துக் கொண்டு போகிறார், அவரை மறிப்பவன் யார்? நீர் என்ன செய்கிறீர் என்று அவரை கேட்பவன் யார்? Job 9:12 says, he just plucks and goes. யோபு 9:12. இதோ அவர் பறித்துக் கொண்டு போகிறார். Nobody can stop his hand and say, what you are doing? தேவனை குறித்து இப்படியாக நீர் எதை செய்கிறீர், எதை பறித்து கொண்டு போகிறீர் என்று எவனும் கேட்க முடியாது. Why you are taking my beloved from this world? எனக்கு பிரியமான இந்த ஜீவனை நீர் எதற்காக எடுத்துக் கொண்டு போகிறீர் என்று தேவனிடத்தில் யாரும் கேட்க முடியாது. I need him, I need her for some more time. எனக்கு இந்த நபர் இன்னும் இந்த உலகத்திலே அநேக நாட்கள் வேண்டும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. But Job says he's just plucking it. Nobody can question him. ஆனால் யோபு இப்படியாக சொல்லுகிறார். இதோ அவர் பறித்துக் கொண்டு போகிறார், அவரை மறிப்பவன் யார்? It is appointed for a man to die. ஏனென்றால் தேவனாலே குறிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலே மனுஷன் மரித்தே ஆக வேண்டும். Dear brothers and sisters in Christ, எனக்கு பிரியமான சகோதரிகளே, as believers in Christ, நாம் எல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக those who are waiting for his second coming, யாரெல்லாம் தேவனுடைய இரண்டாவது வருகைக்காக நாம் ஆயத்தமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ, which is very imminent. ஒரு நமக்கு தெளிவாக தெரிகிற காரியம், That is going to happen very quickly. தேவனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது. But we do not know when it is. ஆனால் எந்த நாளிலே அவர் வருவார் என்று நமக்கு தெரியாது. God's coming in two ways. இப்படியாக தேவன் வருகிறதை குறித்து இரண்டு விதமாக பார்க்கலாம். Either he will come in the clouds, which everybody sees, to take us back to his kingdom. நாம் எல்லாம் காணும்படியாக மேகத்திலே அவர் சகல தூதர்களோடு வந்து நம்மை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடும். Otherwise, without anybody's knowledge, overnight he may take you out of this world. ஆனால் ஒருவேளை யாரும் அறியாதபடி இப்படியாக அவர் சீக்கிரமாக அவருடைய ரகசிய வருகையிலே வந்து நம்மை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடும். You should have brought இப்படியாக மருத்துவர் ஒருவரை சொல்லலாம், சற்று முன்பாக நீங்க கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்று. doctor says he had given up hope. இப்படியாக மருத்துவர்கள் சொல்லலாம், என்னுடைய மருத்துவத்துக்குரிய எல்லா நம்பிக்கையும் நாம் விட்டு விட்டோம் என்று சொல்லலாம். God has some time. ஆனால் தேவனுக்கோ ஒரு குறித்த நேரம் உண்டு. Not one day early, not one day late. ஒரு நாள் முன்போ ஒரு நாள் பின்போ இப்படியாக நடக்க முடியாது. தேவன் குறித்த நாளிலே மனுஷன் மரிக்க வேண்டும். It is appointed for a man to die. மனிதன் மரிக்க வேண்டியது தேவனாலே குறிக்கப்படும். In the word of God, he has to face the judgment. அதற்கு பிற்பாடு மனிதன் தேவனுக்கு முன்பாக நியாய தீர்ப்பு முன்பாக நிற்க வேண்டும். So we are all waiting for that day. நாம் எல்லாரும் அதற்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும். Today I may be healthy. இந்த நாளிலே ஒருவேளை நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். Before leaving this premises, I may leave this world, I do not know. இந்த இடத்தை விட்டு செல்வதற்கு முன் பின்பாடு கூட நான் ஒருவேளை இந்த உலகத்தை விட்டு நான் மரிக்க வேண்டியது இருக்கும். Death doesn't come and tells, I am going to come today, I am going to take you. It doesn't say. இப்படியாக மரணம் ஒருவருக்கும் நான் இந்த குறித்த நாளிலே வந்து உன்னை எடுத்துக்கொள்வேன், மரணம் உன்னை சந்திக்கும் என்று யாருக்கும் அது முன் குறிப்பாக சொல்ல முடியாது. Unexpectedly we face the death. எதிர்பாராத நாளிலே ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் நேரிடக்கூடும். Afterwards judgment. ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. Very, very important. அது நம்மளுடைய ஜீவியத்திலே நாம் எல்லாரும் முக்கியமாக கவனம் கொள்ள வேண்டிய காரியம். This is the word which has brought me near to Christ. இந்த வார்த்தை தான் இப்படியாக என்னை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அருகாமையிலே சமீபமாக கொண்டு வந்த வார்த்தை. And one more verse says, what you will, where you will spend your eternity. நித்தியத்தை நீ எங்கே கழிப்பாய் என்று தேவனுடைய வசனம் கேட்கிறது. For some person it is 10 years, 50 years, 20 years, 100 years, whatever it may be. That's the appointed time is there. உலகத்திலே ஜீவிப்பதற்கு தேவன் ஒருவருடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் 50, 60, 70, 100 வருடங்களை கொடுத்திருக்கலாம். ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே மரணம் நேரிடும். Afterwards you have to face judgment. அதற்கு பிற்பாடு எல்லாரும் நாம் நியாயத்திற்கு சந்திக்க வேண்டிய நேரிடுகிறது. Who is this person says you have to face the judgment?
who is this person who says you have to face judgment? நியாய தீர்ப்பை எல்லா மனிதனும் சந்திக்க வேண்டும் என்று எந்த வசனம் சொல்லுகிறது? It is the Lord who is going to be a judge. He is telling you today. எல்லாருக்கும் நியாயாதிபதியாக தேவன் தாமே இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார். Jesus Christ, which you may not accept today, he is the person tells tomorrow you have to face judgment after your death. ஒருவேளை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாத இருக்கிற யாரும் சரி, தேவன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் ஒரு நாளிலே நியாய தீர்ப்பு நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நீ நிற்க வேண்டும் என்று. My money power, என்னுடைய சம்பாத்தியம், my education, என்னுடைய கல்வி, my family background, என்னுடைய குடும்ப பின்னணி, my status in the society, அந்தஸ்து, nothing is going to save. இந்த எந்த காரியமும் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. The word of God says we have to tie our hands and we have to bow our head and face the judgment. தலை குனிந்து தேவனுக்கு முன்பாக நாம் தாழ விழுந்து இப்படியாக அவருடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். I have to face the judgment. You have to face the judgment. The chief of this country, whoever it may be, chief of this state, whoever it may be, IAS, IPS, whoever it may be, whatever it is, one day they have to face the judgment seat of Jesus Christ. நானும் இப்படியாக ஒரு நாளிலே நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். நீங்கள் எல்லாரும் அது மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்தில் எப்பேற்பட்ட அதிகாரத்திலும் அந்தஸ்திலும் இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக தேவாதி தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். No one can escape. ஒருவரும் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. But there is only one way of escape. ஆனால் ஒரே ஒரு வழி மாத்திரம் உண்டு. That is the Jesus Christ. அது கர்த்தர் இயேசு மூலமாக. Jesus Christ, he says, I am the way, I am the truth, I am the life. சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். No one can come to my Father but by me. என்னை அல்லாமல் ஒருவரும் என்னுடைய பிதாவினிடத்திலே வர முடியாது என்று இயேசு கிறிஸ்து Jesus Christ, he says, I am the light of this world. நானே இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாய் வந்தேன். Jesus Christ, 2500 years before he came into this world, 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த the உலகத்திலே God who created entire universe, முழு உலகத்தையும் சர்வ சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிகர், he came in the form of man 25 years before. 2025 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதே தேவன், சகல வல்லமை உள்ள தேவன் இப்படியாக மனித ரூபம் எடுத்து நமக்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார். He came and he spent his life healing the sick, healing the leper, raising the dead, giving eyes to the blind. இப்படியாக அவர் ஜீவித்த நாளிலே அவர் போதகராக இருந்து அவர் குருடர்களை பார்வையடைய செய்து ஊமையர்களை பேச வைத்தார். அநேக அற்புதமான காரியங்களை செய்தார். Finally, he died on the cross for my sins and for your sins. நம்மளுடைய பாவத்திற்காக, நம்மளுடைய ஒவ்வொருடைய பாவத்திற்காக கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி தன்னுடைய ஜீவனை, The blameless Christ, the Christ who has not committed sin, he has to be nailed by his own creation, the sinners. எந்த பாவம் செய்யாத அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் இப்படியாக நமக்காக பாவமானவர், நமக்காக சிலுவையிலே My sin has nailed him on the cross. என்னுடைய பாவமே அவரை சிலுவையிலே அறைந்தது. He has shed his blood. நம்முடைய ஒவ்வொருடைய பாவத்துக்காக தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தினார். That blood, Lord Jesus Christ, I have shed for the remission of your sin. நம்முடைய பாவத்திற்கென்று மீட்கும்படியாக அந்த குற்றமில்லாத அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. What is the meaning, Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அர்த்தம் என்ன? He will save his people from their sins. தன்னுடைய ஜனங்களை அவர் பாவத்திலிருந்து மீட்பார் என்று. Word of God says, everybody has sinned and come short of the glory of God. வேதவசனம் சொல்கிறது, எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்று போனோம். No exception. அதுக்கு யாருமே விதிவிலக்கு. Everyone has sinned. எல்லாரும் பாவம் செய்தோம். But what is the way of going? If you commit sin and die in sin, you have to face the judgment in hell. நாம் ஒருவேளை பாவத்திலே பிறந்து பாவம் செய்து பாவத்திலே மரிப்போமானால் நாம் ஆக்கினைக்குள்ளாக, நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளாக கேட்கப்படுவோம். Hell is a very terrible place. ஏனென்றால் அந்த நரகமானது ஒரு சகிக்கக்கூடாத ஒரு காரியம். Burning fire. அங்கு நெருங்கின அக்கினி உண்டு, bombs. அங்கு புழுக்கள் உண்டு. You will never die. அங்கு ஒரு நாளும் மரணமே இல்லை. அங்கு Eternally you have suffered. நித்தியத்திற்கும் நாம் பாடுகளுக்குள்ளாக செல்ல வேண்டும். Jesus Christ has been through. இந்த பாடுகளிலிருந்து, இந்த மரண ஆக்கினையிலிருந்து நமக்கு ஒரு வழியை கொண்டு பண்ணியிருக்கிறார். When we are standing before the mortal remaining of Mrs. Priya,
இந்த நாளிலே நாம் அவருடைய கடல் முன்பாக நிற்கும் பொழுது Holy Spirit, Lord is talking to us. கர்த்தராகிய தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Jesus says, "Him that cometh unto me, I will never cast him out." என்னிடத்தில் வருகிறேன் நான் ஒருபொழுதும் தள்ளுவதில்லை, புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று கர்த்தராகிய Whomever you have, ஒருவேளை நாம் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து வந்தாலும் whatever sin I might have committed, எப்பேற்பட்ட பாவங்களை நாம் செய்திருந்தாலும் சரி, unconditionally I am prepared to forgive your sin. எந்த விதமான நிபந்தனையின்றி நாம் இருக்கிற வண்ணமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் வரும்பொழுது அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க வல்லமுடையவராக இருக்கிறார். So today he is feeling, my son, my daughter will not come to me. இந்த நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து அவர் இப்படியாக கேட்கிறார், பிரியமான மகனே மகளே, நீர் என்னிடத்திலே வரமாட்டாயா? He is showing this wounded hands. My son, my daughter, don't neglect. தன்னுடைய ஆணி பாய்ந்த கரங்களை நம் முன்பாக காண்பித்து இப்படியாக சொல்கிறார், நீ திரும்பி என்னிடத்திலே வா, பாவங்களை உணர்ந்து என்னிடத்திலே வா. No God will tell the persons of this world, I am ready to accept it. எந்த தேவ உலகத்திலே எப்பேற்பட்ட காரியங்களா இருந்தாலும் சரி, நீ என்னிடத்திலே வா, உன்னுடைய பாவங்களை நான் மன்னித்து உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்வது, Will give you eternal life. உனக்கு நான் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Eternity with the Lord, Jesus Christ. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நாம் நித்தியமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அவரோடு கூட நாம் காணப்படுவோம். Therefore, Jesus, the Lord Jesus Christ. நித்திய காலமாக வரப்போகிற நாட்களே அவர்கள் தேவனோடு கூட இருக்க போகிறார்கள். For the true believers, உண்மையான விசுவாசிக்கு what is death? மரணம் என்றால் என்ன? Closing my eyes in the world, இந்த உலகத்திலே நான் என் கண்களை மூடுகிற opening my eyes in heaven. நான் பரலோகத்திலே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே என் கண்களை திறப்பேன். That is what always we use that word. She is or he is promoted to glory. அது நிமித்தமாக தேவனுக்குள்ளாக மறிக்கிற எந்த மனுஷனை இப்படியாக சொல்கிறோம், அவர்கள் தேவனுக்குள்ளாக மகிமை அடைந்திருக்கிறார்கள். We never say he died. மறித்து போனார் என்பது சொல்வதற்கு பதிலாக தேவனுக்குள்ளே அவர்கள் மகிமைக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார்கள். Both he and she went to be with the Lord. Both she or he, they went to be with the Lord. ஒரு மனுஷனையோ தேவனிடத்திலே சென்ற நேரத்திலே, that is what we describe that. அதை நாம் விவரிக்கிறோம். So now today God is speaking to my dear brother and sister. நாம் ஒவ்வொருவரும் கூட கர்த்தர் இயேசு தன்னுடைய தேவனுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக நம்மளிடத்திலே பேசுகிறார். Tomorrow is not mine. நாளை நம் கையில அல்ல. Anything can happen at any time. எந்த நேரத்திலும் எப்பேற்பட்ட காரியங்களும் நமக்கு ஏற்படக்கூடும். Lord is speaking with the Lord. Don't neglect this call. தேவன் சொல்கிற காரியம் என்ன? இந்த தருணத்தை நீங்கள் நழுவ விட வேண்டாம். My son, God has come. என் மகனே, மகனே, என்னிடத்திலே நீ வா. I will give you rest. நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் I will give you eternal peace. உனக்கு நித்திய சமாதானத்தை I will forgive your sins unconditionally. எந்த விதமான நிபந்தனையில் உடைய எல்லா பாவங்களையும் நான் கழுவி சுத்திகரித்து உன்னை மன்னிக்க நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்றால் தேவன் சொல்கிறார், நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், உனக்காக என்னுடைய சொந்த ஜீவனையே அர்ப்பணித்தேன். எதனிமித்தமாக நித்திய நரகத்திற்கு செல்லாதபடி ஒருவருடைய இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார். இனி தருணத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த இடத்துல நீங்கள் செல்வதற்கு முன்பாக இந்த சிறிய ஜபத்தை நீ செய்திருக்கிறார். நீர் பாவங்களை மனு என்று உள்ளத்திலே மாறும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சனத்திலே அந்த நிமிடமே நமக்கு அந்த ரட்சிப்பு உண்டு. அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகவும் சந்தோஷமான நாள். நிமித்தமாக அது மாத்திரமல்ல, ஒரு பாவை மனதின் நிமித்தம் மத்தியிலே அதிக சந்தோஷம் உண்டு இப்பொழுது நீங்கள் என்னுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டீர்கள். சகோதரி குடும்பத்தாருக்கு தேவன் கிருபையாக அவர்கள் பேரிலே உங்கள் குடும்பத்தின் பேரிலே அன்பை செலுத்தினாக தீர்மானத்தை அவர்களை எடுத்துக்கொண்டார். அவர்கள் இந்த உலகத்திலும் பாடல்களை அவர்கள்
பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. He wants that she should serve him, not in the world. இப்ப உலகத்திலே அவர்கள் பட்ட பாடல் முடிந்து அவருடைய ஆத்மா தேவனுக்காக And the assurance that when Jesus Christ will come into the world, when we leave this world, we'll see this clear. இயேசு கிறிஸ்து வருகையிலே நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். அந்த நாளிலே நாம் சகோதரியை முகமுகமாக நாம் காண்போம். மகிமையுள்ள சரீரத்தோடு அவர்களை நாம் காண்போம். He's the Prince of Peace. ஏனென்றால் தேவன் சமாதானத்தின் பிரபு. May the Lord give you the eternal peace. தேவன் தாமே அப்பேற்பட்ட தேவ சமாதானத்தை உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் தருவாராக. And follow the footsteps of this Christ and this is the end of what you have. மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுங்கள். அது மாத்திரம் இல்லை, உங்கள் தாயார் தந்தையார் பெற்றோர் சென்று விட்டாலே அந்த அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும்படி நான் உங்களுக்கு வசனத்தை ஆசீர்வதிப்போம். So we should just sing a song, and those who have not seen the body, just come and see what remains, and then we'll be moving. கால சத்தம் வானில் தோணித்திடவே எம்மேசு மகாராஜனே வந்திடுவார். எக்கால சத்தம் வானில் தோணித்திடவே எம்மேசு மகாராஜனே வந்திடுவார். Hallelujah, hallelujah, amen, அந்த நாள் மிக சமீபமே, சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே. அந்த நாள் மிக சமீபமே, சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே. தேவ எக்காலம் வானில் முழங்க தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே. தேவ எக்காலம் வானில் முழங்க தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே. எக்கால சத்தம் வானில் தோணித்திடவே எம் இயேசு மகாராஜனே வந்திடுவார். வானமும் பூமியும் மாறிடினும் வல்லவர் வாக்குத்தம் மாறிடாதே. வானமும் பூமியும் மாறிடினும் வல்லவர் வாக்குத்தம் மாறிடாதே. தேவதூதர் பாடல் துணிக்க தேவன் அவரையே தரிசிப்போமே. தேவதூதர் பாடல் துணிக்க தேவன் அவரையே தரிசிப்போமே. எக்கால சத்தம் வானில் தோணித்திடவே எம் இயேசு மகாராஜனே வந்திடுவார். hallelujah, hallelujah, amen, கன்னிமை நேரத்தில் மாறிடுவோம், பின்னிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோம். கன்னிமை நேரத்தில் மாறிடுவோம், பின்னிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோம். கண்ணி கவலை அங்கே இல்லை, கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமாவா. கண்ணி கவலை அங்கே இல்லை,
கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமாவார். எக்கால சத்தம் வானில் தொனித்திடவே எம் இயேசு மகாராஜனே வந்திடுவார். In particular, to this, to the close of prayer. Gracious and kind Father, we thank you and praise you, Lord, for your goodness and mercy, Father. We thank you especially for this evening that you have kept your daughter in our midst to be an example of Father. You are our life and death. You are the only way through good we can reach the Father. Lord, we pray for Peter and his family, Father. We pray for your heavenly comfort, the comfort, Lord of all comforts, will comfort you. Not only that, you will also fill him with the hope, Lord, that one day he is going to see his mother there, oh Father, on the time of the Father's kingdom. Oh Father, Lord, we also pray for all those who are here, oh Father, that they will also see her when they accept you and follow you and walk in your ways, oh Father. We thank you and praise you for all the help you have given us thus far. Oh Father, Lord, be with us in the burial proceedings also, oh Father. We glorify your name for the sister's testimony. The days she lived in, oh Father, she has been example for so many people, oh Father, Lord. You loved her, she loved you, oh Father. We know that we can testify that, oh Father, Lord. Lord, bless us so, oh Father, Lord. Lord, we are confident that one day we are going to see her there, oh Father, Lord. Committing everyone into your hands, oh Father. We giving you praise and honor. We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We shall move the moments to the prayer.
There is no death because our spirit is not dead. It is already risen. The day she believed the Lord Jesus Christ, maybe 50, 60 years ago, her spirit has already gone to heaven. And that's where the Lord is going to bring her back. Only now the body has been placed here, but the body will be raised on the last day with the new body. So it is great hope. Only her address is changed. There was a man of God who said, one day you will see, his name was Adrian Rogers. He said, one day you will see Adrian Rogers is dead. Don't believe that, he said. I will be more alive then than I am here. Here I had sickness and pain, but I am alive, more alive there, healthy. Those are the songs we were singing. That yes, we are raised to life with greatness. So he says, only my address has changed. Now she's no more staying on MM Road. She's no more staying in Vadrapalya, but her address has gone to the heaven. You know, Lazarus was not in any spirit form, and only the spirit and the soul have gone to be with God, according to Ecclesiastes, and only the body will be raised again. So, with this hope, we are going to be planting this body right now. Before we bury the body of our sister Edward, I'll read one verse from the Word of God, Revelation chapter 14, verse 13. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14வது அதிகாரம் 13வது வசனம். பின்பு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். அது கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒளிந்து இளைப்பாறுவார்கள். அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போம். ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவள்ளும் பற்றினார் என்று சொல்லிற்று. According to the Word of God, we all believe that Sister Edmund has died in the Lord, and now she's resting. And I'll read it. And also read another verse from First Thessalonians chapter 14, verses 16, 17, and 18. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவருடைய கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை கேட்குங்கள். Comfort of the Lord Jesus Christ, comfort Peter, Krishna, and the family members, the daughter and the family members, because sister has gone to be with the Lord, and we have that eternal hope that one day the Lord Jesus Christ will appear in the mid-air along with the archangels, with the rest of his saints, and our sister also, we will meet her. That is going to be the greatest event on every believer's life, that we will meet our Lord Jesus Christ along with our dear ones in the mid-air. Then we will spend our eternity with the Lord Jesus Christ. So with that hope, we are going to bury. If anyone still wants to see as the last time this body, you can come over here and see and pay your last respect before we bury the body into the grave. We'll read one more last final verse from
Ecclesiastes chapter 12 verse 7. பிரசங்கி 12வது அதிகாரம் 7வது வசனம். இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு மறுபடியும் போகாதற்கு முன்னும். You know that Adam was created from mud and his thoughts down to the mud. Same way, now we are burying the body of our sister. We are sowing as a seed, because what we have heard that when the Lord comes, she will rise again. She will come back to life, and she will enter into the kingdom of God in heaven. That is our hope. So it is sowing so that the seed which is sown will be resurrected in a glorified manner. That is our hope. Again, I read this verse. இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு மறுபடியும் திருப்பி போகுது. With that hope, bury this mortal body to the mud. Now I request Brother Ravi Solomon to pray and close his benediction. Our loving Heavenly Father, our Lord, our Savior, Jesus Christ, we thank you, we praise you, we worship you, God. Thank you, Lord, for the life of Sister Priya Edward. Lord, accepted thee as our personal Savior. And also, Lord, she was thy child, O Father. But Lord, according to John 1:1. Lord Jesus, not only that, you are with her. All her, from her mother's womb till last year. Lord Jesus, you have taken care of her in all her difficulties, problems, and joy, and everything of Father. Lord, we believe that you have taken her to your place as you loved her with everlasting love. Lord Jesus, we also pray, Lord Jesus, you know, Lord, whatever she left, Lord, the legacy, Lord, help us to learn how to serve thee, how to be precious in thy sight, of God. Lord Jesus, we also remember the family members. We pray for Peter and the sister Krishna and the daughter and all the relatives and friends. Lord Jesus, give them the heavenly comfort. And Lord, as we have given put it in the earth, oh Lord Jesus, Lord, we pray thee, Lord, we believe that one day you are going to come. Lord, we will join those who already died in Christ. They will rise, they will be lifted first, join them when you come. Lord, rapture. Oh Father, we thank you and praise you for the family, their service to thee, and Lord, we submit everything into thy loving hands. As we are leaving, thy presence may go before us and be with us, O God. Comfort us with thy heavenly comfort. We pray in thanksgiving in the mighty name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit of God be with us now and forevermore, and also with us, with the family. We, Amen.